अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आज तारीख 19/7/2021 सोमवार धोरण 6 विषय गणित। विद्यार्थी मित्रों, गणित विषय में अपना 2 प्रकरण कम्प्लीट थई गया है। आज आप नवा प्रकरण की शुरुआत करीशुं। प्रकरण 3 संख्या साथे रमत तेनो भाग 1। संख्या साथे रमत ए प्रकरण में आपणे आपेली संख्याना अवयवों, अवयवी, अविभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या वगैरे संख्या विषे आपणे चर्चा करीशुं। कया कया मुद्दाओनी आपणे चर्चा करीशुं आ प्रकरण में? तो पहलू है संख्यानो अवयव, एना पछी छे संख्यानो अवयवी, पछी छे अविभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, एकी संख्या अने बेकी संख्या। आ मुद्दाओनी आपणे विस्तारपूर्वक समजूती मेळवीशुं। चलो पहला जोईए आपणे संख्यानो अवयव। संख्यानो अवयव कोने कहेवाय? तो एनी व्याख्या आपी छे कि जे संख्या वडे आपेली संख्याने निशेष भागी शकाय ते संख्याने आपेली संख्यानो अवयव कहे छे। एटले के भागाकार थई शके, निशेष भागी शकाय। बराबर, निशेष भागी शकाय एटले के शेष वधे नहीं तेवो संपूर्ण भागाकार थई शके। जे संख्या वडे आवो भागाकार थाय ते संख्याने आपेली संख्यानो अवयव कहे छे। अवयव एटले के तेनो अंग। बराबर। चलो तो हवे आपणे उदाहरण जोईए। दाखला तरीके 10 10 एका 10 आवे एटले के 10 ने पहला 10 वडे 1 वडे पण भागी शकाय। बराबर, 1 दान 10 थाय। पछी 10 ने 2 वडे पण भागी शकाय, 2 पचाम 10। 10 ने 5 वडे पण भागी शकाय, 5 दू 10। अने 10 ने 10 वडे पण भागी शकाय, 10 एका 10। बराबर, तो अहीं 10 ने 1, 2, 5 अने 10 वडे निशेष भागी शकाय छे। माटे 1, 2, 5, 10 ए 10 ना अवयवो छे। 10 ना अवयवो कया कया छे? तो जे संख्या वडे 10 ने निशेष भागी शकाय ते संख्याओ। तो ये संख्याओ कई कई छे? तो 1, 2, 5 अने 10। 10 ने आ संख्याओ वडे निशेष भागी शकाय छे। माटे 1, 2, 5, 10 ने 10 ना अवयवो कहे छे। बराबर। चलो हवे अवयव विषे आपणे शुं याद राखीशुं के 1 ए दरेक संख्यानो अवयव छे। कारण के 1 वडे दरेक संख्याने भागी शकाय। 1 एका 1, 1 दू 2, 1 ताली 3, 1 4 ताली घड़ियों बोलो। 11 एका 11, 12 एका 12, 5 13 एका 13, 15 एका 15। बराबर, एटले के 1 ए दरेक संख्या में आवे छे। एटले के 1 ए दरेक संख्यानो अवयव छे। बीजું આવશે દરેક સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવ પણ 1 છે। બરાબર, કારણ કે અવયવ પાડીએ તો અવયવ શરૂઆત 1 થી થાય એટલે દરેક સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવ 1 છે। પછી છે દરેક સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે। પોતે પોતાનો એટલે કે 10 ને 10 વડે ભાગી શકાય છે એટલે એ સંખ્યા પોતે પણ અવયવ બની। 12 ને 12 વડે પણ ભાગી શકાય એટલે સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે। बीजू दरेक संख्यानो मोटामां मोटो अवयव संख्या पोते छे। मोटामां मोटो अवयव कयो? संख्या पोते। अगाऊ आपणे 10 ना अवयव जोया। कया कया हता? तो 1, 2, 5 अने 10। तो 1 ए दरेक संख्यानो अवयव छे अने दरेक संख्यानो नानो अवयव आवे 1 अने मोटामां मोटो अवयव ए संख्या पोते छे। बीजू संख्यानो अवयव ते संख्या करता नानो अथवा ते संख्यानी बराबर होय छे। अवयव पाड़ीए आपणे संख्याना तो जे संख्याना अवयव पाड़ीए छीए तो ए संख्याना अवयवो ए आपेली संख्या करता हमेशा नाना ज होय छे अने संख्यानी बराबर होय छे। आपे जे संख्याना अवयव पाड़ीए छीए तेना करता मोटा अवयवो होई शके नहीं। ते अगाऊ आपणे उदाहरणमां जोईए। चलो एना पछी छे संख्याना अवयवो निश्चित संख्या में होय छे। एटले के एना अवयवोनी संख्या निश्चित होय छे। कोईना 2 अवयव होय, कोईना 4 अवयव होय, कोईना 6 अवयव होय एटले निश्चित संख्या में अवयवो होय छे। आ जे वस्तु छे याद राखो। ए याद राखवानी वस्तु तमारे नोट में लखवी पड़शे अने आ नोंध बराबर याद राखवी पड़शे। चलो आगळ अहींया उदाहरण जुओ। 4 ना अवयवो कया कया? 1, 2, 4। बराबर।
પછી છે 8ના અવયવો, તો 1 2 4 8, કારણ કે 8 એકા 8, 4 દુ 8, 2 ચોક 8, 1 અઠામ 8, બરાબર, એમ 8ના અવયવો થયા. ચલો 12ના અવયવો 1 2 3 4 6 12, કેવી રીતે ખબર પડી? તો 12 એકા 12, 2 છંગ 12 અને 3 ચોક 12. આગળ 15ના અવયવો 1 3 5 15, 15 એકા 15, 5 તાલી 15, 3 પચામ 15, એટલે આ થયા 15ના અવયવો. ચલો 20ના અવયવો 1 2 4 5 20, કેવી રીતે? 20 એકા 20, 10 દુ 20, 5 ચોક 20, બરાબર. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 4 8 12 15 અને 20 એવી જુદી જુદી સંખ્યાના અવયવો પાડ્યા છે. તો દરેક સંખ્યાના અવયવોમાં સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે. આ જુઓ, 4ના અવયવોની સંખ્યા છે 3, 8ના અવયવો છે 4, બરાબર. 12ના અવયવો કેટલી સંખ્યામાં છે? 6, 15ના અવયવો છે 4, બરાબર. 20ના અવયવો છે 6, એટલે કે નિશ્ચિત સંખ્યા છે, બરાબર. અને જુઓ, દરેક સંખ્યાના અવયવમાં એક આવે છે. 4માં પણ આવ્યા, 8માં પણ આવ્યા, 12માં પણ આવ્યા, 15માં પણ આવ્યા, 20માં પણ આવ્યા. એટલે દરેક સંખ્યામાં એક આવે છે, એટલે એક એ દરેક સંખ્યાનો અવયવ છે અને તે સૌથી નાનો અવયવ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે. 4ના અવયવમાં 4 આવ્યા, 8ના અવયવમાં 8 પણ આવ્યા, 12ના અવયવમાં 12 પણ આવ્યા, 15ના અવયવમાં 15 પણ આવ્યા અને 20ના અવયવોમાં 20 પણ આવ્યા, બરાબર. એટલે સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે અને એ સંખ્યાના અવયવો એ સંખ્યા જેટલા અથવા તેના કરતાં નાના હોય છે. 20ના અવયવની વાત કરીએ તો સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ એ 20 એ સૌથી મોટો અવયવ અને બાકીના જે અવયવો છે તે તમે જોઈ શકો છો કે બાકીના અવયવો એ સંખ્યા કરતાં હંમેશા નાના હોય છે, બરાબર. એટલે નોંધ મેં લખી છે કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે દરેક સંખ્યાના અવયવમાં એક આવે છે, માટે એક એ દરેક સંખ્યાનો અવયવ છે અને તે સૌથી નાનો અવયવ છે. સૌથી મોટો અવયવ સંખ્યા પોતે છે અને સંખ્યાના બાકીના અવયવો તે સંખ્યા કરતાં હંમેશા નાના હોય છે, બરાબર. ચલો, સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ સંખ્યા પોતે જ છે. જે સંખ્યાના અવયવ પાડીએ તે સંખ્યા પોતે જ સૌથી મોટો અવયવ બને અને બાકીના અવયવો તે સંખ્યા કરતાં હંમેશા નાના હોય છે. સમજ પડી ગઈ? ચલો, અવયવ થઈ ગયું. હવે આપણે સમજીએ સંખ્યાનો અવયવી. અવયવી અવયવી કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા: આપેલી સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી દરેક સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાનો અવયવી કહે છે. જે સંખ્યા આપી હોય એ સંખ્યા વડે, આપેલી સંખ્યા વડે એટલે કે જે સંખ્યા આપી છે તે સંખ્યા વડે જે સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય તે દરેક સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાનો અવયવી કહે છે, બરાબર. ઉદાહરણ જોઈએ તો 7ના અવયવી મેળવવા ખૂબ સહેલા છે. જે સંખ્યાના અવયવી પૂછ્યા હોય તે સંખ્યાનો ઘડિયો બોલી દેવાનો. તો 7ના અવયવીમાં અમે 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તાલી 21, 7 ચોક 28, 7 પચામ 35, 7 છંગ 42 એમ આગળ ને આગળ જેમ ઘડિયો બોલતા જશો તેમ તેમ તમને અસંખ્ય અવયવી મળશે, બરાબર. ચલો, જુઓ બીજું ઉદાહરણ. 7 વડે 7, 14, 21, 28ને નિશેષ ભાગી શકાય છે. તેથી 7, 14, 21, 28 એ 7ના અવયવી છે. ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું કે જે સંખ્યાના અવયવી પૂછ્યા હોય તે સંખ્યાનો ઘડિયો સળંગ બોલી દેવાનો ને ઘડિયામાં જે જવાબ આવે તે જવાબ તેનો અવયવી બને. કેવી રીતે? તો ભાઈ 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તાલી 21, 7 ચોક 28, આગળ જઈએ તો 7 પચામ 35, 7 છંગ 42, તો 35, 42 એ પણ 7ના અવયવી કહેવાય, બરાબર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અવયવી તો ઘણા મળે. જેમ જેમ આપણે ગુણાકાર કરતા જઈએ, ઘડિયો બોલતા જઈએ તેમ તેમ આગળ ને આગળ સંખ્યા મળતી રહે છે. એટલે સૌથી મોટો અવયવી મળી શકે નહીં. સૌથી નાનો અવયવી હોય અને સૌથી નાનો અવયવી એ સંખ્યા પોતે હોય છે અને સૌથી મોટો અવયવી મળી શકતો નથી. અવયવીમાં આપેલી સંખ્યાના બાકીના અવયવીઓ તે સંખ્યા કરતાં હંમેશા મોટા હોય છે, બરાબર. ચલો, અહીંયા યાદ રાખો કે દરેક સંખ્યા એકનો અવયવી છે, બરાબર. એક એ દરેક સંખ્યાનો અવયવ પણ છે અને દરેક સંખ્યા એ એકનો અવયવી છે. એક વડે ગુણાકાર દરેક સંખ્યાને થઈ શકે છે એટલે દરેક સંખ્યા એકનો અવયવી છે.
દરેક સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવી છે. 7ના અવયવી તો પહેલાં 7 એકા 7 લખશો. 9ના અવયવી તો 9 એકા 9. 12ના અવયવીમાં 12 એકા 12, એટલે સંખ્યા પોતે તો અવયવીમાં આવે જ છે. બીજું, કોઈપણ સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવી સંખ્યા પોતે જ છે. કારણ કે 7ના અવયવી પાડવા હોય તો 7 એકા 7 ને પછીના પછી 7 દુ 14, 47, 21 એમ સંખ્યા મોટી થતી જાય છે. એટલે સૌથી નાનો અવયવી કયો? તો સંખ્યા પોતે. સૌથી મોટી અવયવીની સંખ્યા મળી શકતી નથી. જો આગળ, કોઈપણ સંખ્યાના બાકીના અવયવીઓ એ સંખ્યા કરતાં મોટા હોય છે. આપણે ઘડીઓ બોલીએ છીએ તો સંખ્યા મોટી થતી જાય છે, બરાબર. એટલે સૌથી નાનો અવયવી સંખ્યા પોતે અને બાકીના અવયવીઓ તે સંખ્યા કરતાં હંમેશા મોટા હોય છે. દરેક સંખ્યાના અસંખ્ય અવયવી હોય છે, બરાબર. તેથી મોટામાં મોટો અવયવી નથી, બરાબર. ચલો હવે ઉદાહરણ જુઓ. 4ના અવયવી 4 એકા 4, 4 દુ 8, 4 તાલી 12, 4 ચોક 16, 4 પચાસ 20, એમ આગળ બહુ ઘણી બધી આવે. મેં અહીંયા 4 ઉદાહરણ લખેલા છે. ચલો એના પછી છે 8ના અવયવી તો 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તાલી 24, 8 ચોક 32. એની આગળ પણ આપણે ઘડીઓ બોલીએ તો આવી શકે. ચલો 11ના અવયવી તો 11 એકા 11, 11 દુ 22, 11 તાલી 33, 11 ચોક 44, આગળ પણ આવી શકે, પણ આપણે 4 સુધી લખ્યું છે. 15ના અવયવી તો 15 એકા 15, 15 દુ 30, 15 તાલી 45 ને 15 ચોક 60. આગળ આવી શકે 15 પચાસ 75, બરાબર. પણ આપણે અહીંયા 4 સુધીના અવયવી લખેલા છે. હવે તમે જુઓ દરેક કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે દરેક સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવી સંખ્યા પોતે છે. જો આના અવયવીમાં તમે જુઓ 4, 8, 12, 16. સૌથી નાનો અવયવી કયો? 4, બરાબર. એટલે સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવી થયો. અહીં પણ 8, 8ના અવયવી, આમાં 11 એ 11 પણ અવયવી આવ્યો. 15 પણ અવયવીમાં આવ્યો, બરાબર. અને દરેક સંખ્યાનો અવયવી આપેલી સંખ્યા કરતાં મોટા હોય છે, બરાબર. કે સૌથી નાનામાં નાનો અવયવી સંખ્યા પોતે છે અને દરેક સંખ્યા એકનો અવયવી છે અને આપેલી સંખ્યાનો અવયવી એ સંખ્યા કરતાં મોટા હોય છે, બરાબર. એટલે યાદ રાખવાનું કે અવયવીમાં ઘડીઓ બોલીને જવાબમાં જે આવે તે અવયવી તરીકે લેવામાં આવે છે. ચલો આગળ, અવિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા છે, જે સંખ્યાને એક અને સંખ્યા પોતે એમ માત્ર 2 જ અવયવો હોય તે સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. જે સંખ્યાને માત્ર 2 જ અવયવ હોય. કયા કયા? પહેલો અવયવ સંખ્યા 1 અને બીજો અવયવ સંખ્યા પોતે, બરાબર. પહેલો અવયવ 1 અને બીજો અવયવ સંખ્યા પોતે માત્ર 2 જ અવયવ હોય તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. અવિભાજ્ય એટલે કે બીજી કોઈ સંખ્યા વડે એને નિશેષ ભાગી શકાય નહીં, બરાબર. કાં તો 1 વડે ભાગી શકાય, કાં તો સંખ્યા પોતે હોય તેના વડે તેનો ભાગાકાર થઈ શકે. તો એવી 2 જ અવયવો હોય તેવી સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. દાખલા તરીકે 2ના અવયવો 1 અને 2, 5ના અવયવો 1 અને 5, બરાબર. તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે 2 અવયવમાં પહેલો અવયવ છે 1 અને બીજા અવયવમાં સંખ્યા પોતે. આમ 2 જ અવયવ હોય તેથી તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. ચલો, સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 2. સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 2 છે અને તે માત્ર બેકી સંખ્યા પણ છે. 2 એ સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને તે એકમાત્ર બેકી અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ છે, બરાબર. ચલ આગળ, વિભાજ્ય સંખ્યા. હવે વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો તેની વ્યાખ્યા, જે સંખ્યાને 2 થી વધારે અવયવ હોય તે સંખ્યાને વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. અવિભાજ્યથી ઉલટું લખવાનું. અવિભાજ્યમાં માત્ર 2 જ અવયવ હોય, જ્યારે વિભાજ્યમાં 2 કરતાં વધારે અવયવ હોય. કોઈના 3 પણ હોય, કોઈના 4 અવયવ પણ હોય, કોઈના 5 પણ હોય, કોઈના 6 પણ હોય, બરાબર. તો જે સંખ્યાને 2 થી વધારે અવયવો હોય તે સંખ્યાને વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ, 4ના અવયવો 1, 2 અને 4. 1 અને 4 સિવાય 2 આવ્યા ને આની અંદર, બરાબર. એટલે 2 વડે પણ 4ને ભાગી શકાય છે, 4 વડે પણ ભાગી શકાય, 1 વડે પણ ભાગી શકાય, બરાબર. પછી લખીશું 6ના અવયવો તો 1, 2, 3, 6, બરાબર. પછી આવશે
તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 4. બરાબર. જુઓ, ધ્યાન આ બાજુ આપો. 1 2 3 4 એમ સંખ્યા લખીએ તો 2 એ સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને તે સૌથી નાની અવિભાજ્યની સાથે સાથે બેકી સંખ્યા પણ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 4ના અવયવ આપણે અવયવી લખ્યા, 4ના અવયવ આવ્યા 1 2 4, 6ના અવયવ આવ્યા 1 2 3 6. એટલે કે આની અંદર આ સંખ્યાના અવયવો 1 કરતાં વધારે 2 કરતાં વધારે છે, માટે તેને વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. બરાબર. સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા છે 4, કારણ કે 2 એ અવિભાજ્ય છે, એના પછી 3 પણ અવિભાજ્ય આવશે, એટલે વિભાજ્ય સંખ્યાની શરૂઆત 4થી થાય. તેથી સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા છે 4 અને સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 2. બરાબર. ચલો, વિભાજ્ય સમજ પડી ગઈ. ચલો હવે લઈએ. 1નો અવયવ ફક્ત 1 જ છે, માટે વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય સંખ્યામાં 1નો સમાવેશ થતો નથી. તમે કહેશો કે વિભાજ્યની શરૂઆત 4થી થઈ ને અવિભાજ્ય સંખ્યાની શરૂઆત 2થી થઈ, તો 1 ક્યાં ગયું? તો 1નો તો ફક્ત 1 જ અવયવ હોય, તેના 2 પણ નથી હોતા અને 2 કરતાં વધારે પણ હોતા નથી. તો 1 એ એવી સંખ્યા છે કે જેનો ફક્ત 1 જ અવયવ છે, તેથી તેને વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાતી નથી. 1 એ વિભાજ્ય સંખ્યા પણ ન કહેવાય અને અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ કહેવાય નહીં. તેને શું કહીશું? તો 1 એ વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. 1 એક એવી સંખ્યા છે, વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. બરાબર. 1 વિશિષ્ટ સંખ્યા, 2 સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને 4 એ સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા છે. બરાબર. ચલો આગળ. જો અહીં મેં કોઠો બતાવેલો છે તમને. આ સંખ્યાઓ તમારે હંમેશા યાદ રાખવાની છે કે 1 થી 100 સુધીમાં આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ કઈ. તો 10-10ના ગ્રુપ આપણે બનાવ્યા છે. 10-10 જૂથ બનાવીને આપણે એમાંથી લખેલું છે કે એમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ. તો 1 થી 10 લઈએ તો તેમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે 2 3 5 અને 7. આ 4 સંખ્યાને માત્ર 2 જ અવયવ હોય છે. 11 થી 20 એમાં કઈ કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય? તો 11 13 17 19. 21 થી 30માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 23 અને 29. પછી 41 થી 50માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 41 43 47. બરાબર. 51 થી 60માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો આવશે 53 59. 61 થી 70માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 61 અને 67. 71 થી 80માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 71 73 79. 81 થી 90માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 83 અને 89. બરાબર. 91 થી 100માં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો આવશે 97. તમારે આ 1 થી 100 સુધીમાં આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યા યાદ રાખો અને એ યાદ રહી જાય એટલે બાકીની સંખ્યા વિભાજ્યમાં આવી જાય. આ બધી સંખ્યા 1 થી 100માં આવતી એવી છે કે જેના માત્ર 2 જ અવયવ પડે છે અને તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ કોઠો પણ તમારે નોટમાં લખવાનો અને આ સંખ્યાઓ તમારે યાદ કરવાની. ચલો આગળ. એકી સંખ્યા. એકી સંખ્યા કોને કહેવાય? જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી ન શકાય તે સંખ્યાને એકી સંખ્યા કહે છે. બરાબર. એકમનો અંક કયો હોવો જોઈએ? 1 3 5 7. બરાબર. 1 3 5 7 અને 9. જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 3 5 7 9 હોય તેને એકી સંખ્યા કહેવાય અને એવી સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાતા નથી. બરાબર. એકી સંખ્યાને વિષમ અથવા અયુગ્મ સંખ્યા પણ કહે છે. બરાબર. એકી સંખ્યાને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? વિષમ સંખ્યા અથવા અયુગ્મ સંખ્યા. બરાબર. એકી સંખ્યાને ઓળખવા માટે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 3 5 7 9 હોવો જોઈએ. બરાબર. એટલે એકી સંખ્યામાં સંખ્યાનો એકમનો અંક કયો આવે? 1 3 5 7 9. જે સંખ્યામાં આ અંકો એકમના સ્થાનમાં હોય એવી સંખ્યાને એકી સંખ્યાઓ કહે છે. બરાબર. ચલો. 2 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો બેકી સંખ્યા જ મળે. 2 એકી સંખ્યાનો સરવાળો કરો, દાખલા તરીકે 5 અને 7 એ બંને એકી સંખ્યા છે તો તેનો સરવાળો કરો તો 5 ને 7 12 થાય.
12 એ બેકી સંખ્યા છે. એટલે યાદ રાખો, બે એકી સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા બેકી સંખ્યા આવે છે. બરાબર. ચલો આગળ, બેકી સંખ્યાઓ. હવે બેકી સંખ્યા કોને કહેવાય? તો જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે સંખ્યાને બેકી સંખ્યા કહે છે. 2 વડે ભાગાકાર થઈ શકે, નિશેષ ભાગાકાર એટલે શેષ પણ વધે નહીં, તેવો ભાગાકાર થઈ શકે સંપૂર્ણ, તો એ સંખ્યાને બેકી સંખ્યા કહે છે. બેકી સંખ્યાને સમ અથવા યુગ્મ સંખ્યા પણ કહે છે. બરાબર. પહેલાંમાં શું હતું? એકી સંખ્યામાં વિષમ અથવા અયુગ્મ, જ્યારે બેકી સંખ્યાને સમ અથવા યુગ્મ સંખ્યાઓ પણ કહે છે. બેકી સંખ્યાને ઓળખવા માટે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2, 4, 6, 8 કે 0 હોવો જોઈએ. જે સંખ્યાના એકમના અંકમાં 2, 4, 6, 8 કે 0 હોય તેવી સંખ્યાને બેકી સંખ્યા કહે છે. હવે બે બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો બેકી સંખ્યા જ મળે છે. એકી સંખ્યાનો સરવાળો પણ બેકી સંખ્યા મળે અને બે બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો પણ બેકી સંખ્યા જ મળે છે. સમજ પડી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીં મેં તમને કયા મુદ્દા પર ચર્ચા કરી? સંખ્યાનો અવયવ, અવયવી, વિભાજ્ય સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા, એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યા. બરાબર. આ બધી જ જે મુદ્દા તમને સમજાવ્યા છે એ દરેક મુદ્દાની નોંધ તમારે ગણિતની નોટમાં નવા પાના પર પ્રકરણ 9 છે તો પ્રકરણનું હેડિંગ મારીને તારીખવાર લખીને વ્યવસ્થિત રીતે દરેક મુદ્દાની નોંધ ગણિતની નોટમાં કરવાની રહેશે.